హాయ్ అందరికీ నమస్తే. నేను ఎంఎస్ వాసు. ఈరోజు దుబాయ్ ట్రిప్ గురించి ఫుల్ డీటెయిల్స్ మీకు ప్రొవైడ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నా. సో స్టార్టింగ్ నుండి ఎండింగ్ వరకు నేను ఎలా వెళ్ళినా ఎలా వచ్చినా మొత్తం చెప్తాను. వీడియో లాస్ట్ వరకు చూడండి. ఫస్ట్ వీసా కోసం చాలా కష్టమైంది. ఒక 15 days టైం పట్టింది నాకు వీసా రావడానికి. 2-3 మెంబర్స్ యాక్సెప్ట్ చేయలేదు వీసా. 15 days కోసం ట్రావెలింగ్ వీసా, విజిటింగ్ వీసా అంటే నో వన్ యాక్సెప్టెడ్. సో దట్స్ ఫైనల్లీ ఒక అన్న యాక్సెప్ట్ చేసిండు. సో 15,000 వీసా ఖర్చు అయింది. హోటల్స్ బుకింగ్ మన ఇష్టం ఉంటే మనమే హోటల్ బుకింగ్ చేసుకోవచ్చు, లేకుంటే వాళ్ళైనా హోటల్ బుకింగ్ చేస్తారు. హోటల్ బుకింగ్స్ విత్ వీసా టోటల్ 15,000 అవుతుంది. ఫ్లైట్కి వచ్చేసి వన్ వే 15,000, మొత్తం 30,000 ఫ్లైట్ ఛార్జెస్ అవుతాయి. 30 + 10, 15, 45 సంథింగ్ అవుతుంది వీసాకు. మళ్ళీ ఫ్లైట్ టికెట్స్కి, అక్కడ అకామిడేషన్ అండ్ ఫుడ్ అది మీరు చూసుకోవాలి. నాకంటే నా ఫ్రెండ్ ఉండే మొత్తం ఆమెనే ప్రొవైడ్ చేసింది. సో లెట్స్ గో. ఇది యుఏఈ వీసా ఇది. సో వెల్కమ్ టు రాజీవ్ గాంధీ ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్, హైదరాబాద్. సో హైదరాబాద్ నుండి ఫ్లైట్ వెళ్తుంది మనది, ముంబై పై నుండి వెళ్తుంది. హైదరాబాద్, ముంబై, నెక్స్ట్ మొత్తం సముద్రంలోకి వెళ్తుంది. నైట్ టైంలో వెళ్తుంది కాబట్టి మనకి ఏమంత తెలియదు. సో అందుకే మీకు ఇది మ్యాప్లో చూపిస్తున్నా. సముద్రం దాటి వెళ్ళాల్సి ఉంటుంది. గల్ఫ్ ఆఫ్ ఓమన్, యుఏఈ. యాజ్ యూజువల్గా ఫ్లైట్లో ఫుడ్ ఎయిర్ ఇండిగో సేమ్, చాలా వరకు సేమ్ మెనూ ఉంటుంది. సో ఒక్కొక్కసారి కొంచెం మెనూ మారుస్తాడు. చాలా టేస్ట్ ఉంటుంది ఫుడ్ మాత్రం. దుబాయ్ ఎయిర్పోర్ట్లో క్యాబ్ ఫెసిలిటీ చాలా మంచిగా అనిపించింది. 98 అయింది కాస్ట్. సో నెక్స్ట్ మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ పంజాబ్ రెస్టారెంట్లో చేస్తాము. लेट्स गो. पंजाब रेस्टोरेंट में ब्रेकफास्ट करने के लिए आए थे. चलो जाएंगे. कैसा है रेस्टोरेंट? ट्वेंटी आवर्स खोल के रहता है. चलो ऊपर जाए. ठीक है भैया. राजू भैया है. ठीक है चलो जाए. इसी क्षण निकलना पड़ेगा. तो व्हाटएवर इज रेडी. इडली ओके है ना भाई? हेलो. बिल्कुल तत्काल में रेडी है. पार्किंग फ्री है. इडली थैंक यू. Hi Vasu. Hi Vasu, how are you? Yeah, I am good sir. Today we came for breakfast at Punjab restaurant in Dubai, Sharjah. Yeah. Nice experience. We are delighted to have you with us Yes. at this moment. Yeah, I will introduce one by one. Everyone is very educated and very experienced person. We will take some information from them. Thank you. छोटे प्लेट ले. पहले भैया से इंफॉर्मेशन लेंगे. दुबई कैसा है, अब ब्रेकफास्ट कैसा है देखेंगे पहला. बस भाई जबरदस्त है. अभी हमने टेस्ट किया है. अच्छा है, टेस्ट बढ़िया. क्या है वो? आलू पराठा. आलू परोठा. आलू पराठा विद चाय. आलू पराठा विद दही. ओके. राजू भैया बोलो सर, ब्रेकफास्ट कैसा है? बहुत बढ़िया दिखने में तो बहुत बढ़िया लग रहा है. टेस्ट करके देखते हैं. ठीक है सर. यम्मी. Okay. बहुत बढ़िया है सर. ब्रेकफास्ट कैसा है? Thanks to take us to your vlogs. थैंक यू सर. And we are delighted to with you. ओके. और ये ब्रेकफास्ट जो आलू का पराठा वैसे तो इंडिया के नॉर्दर्न रीजन से है हाँ और यहाँ पर शारजा में मिल रहा है तो बहुत ही अच्छा लग रहा है. ओके. खाने में इसका टेस्ट और देखने में भी बहुत अच्छा है. ओके सर. Thank you. थैंक यू भैया. भैया तमिल है, तमिल भैया है. हिंदी भी थैंक यू. Say hi. Hi. How is it? Good. Say good. Good. Yummy. Yummy. How's it yummy? Yummy சொல்லு. Yummy. नहीं और அண்ணா சொல்லுங்க அண்ணா, எப்படி இருக்கா டிஃபின்? சூப்பரா இருக்கு டிஃபன். थैंक यू भैया. टेल अबाउट ब्रेकफास्ट एंड ब्रेकफास्ट आलू पराठा लिया है. बहुत बढ़िया बना है. They serve with dahi ओके. and ओके. थैंक यू भैया.
एक दही हो जाएगा हो जाएगा कभी क्या डालो जैसे आपको बोलता है ना सुन लेता हूँ तो चना मसाला पंजाब रेस्टोरेंट में अचार नहीं है। छोले हम लोग अचार नहीं खाते। हम लोग नहीं खाते हम तो खाते अचार हैं नहीं खाते। थोड़ा छोले है क्या? छोले हैं। बनिए हाँ छोले। एक प्लेट से कथिका हाँ गुड गर्ल I will give you. మీరందరూ అర్థం చేసుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే నాతో పాటు ఉన్న వాళ్ళకు తెలుగు రాదు, సో హిందీ ఇంగ్లీష్ మాత్రమే వచ్చు కాబట్టి కొంచెం అర్థం చేసుకుంటారని కోరుకుంటున్నా. సో ఈ కార్లో నుండి వ్యూ ఎగ్దమ్ ఉంటుంది. మీకు మధ్యలో ఒకటి చూపిస్తా. ఏంటంటే ఎలిజబెత్ మహారాణి యూజ్ చేసినటువంటి క్రూజ్ ఉంటుంది. చాలా బాగుంటుంది లొకేషన్, కొంచెం చూడండి. जाना है दिस इज TDRA टेलीकम्युनिकेशन एंड डिजिटल गवर्नमेंट आगे से इधर से आगे इस वाली पे इसी लेन पे है। इसी पे रेस्टोरेंट बैठ के ऊपर ऊपर ये तो जो चाइनीज है ना, वो तो मेरी बॉस है, वो तो हांगकांग से आई थी। बॉस यहाँ नहीं रहती? नहीं नहीं कौन सी आगे वाली है? नहीं, वो तो हमारे ऑफिस में रहती है, जो बीच में है। अच्छा ये है। हाँ जो चाइनीज है, और एक इंडिया से। कौन सी आगे वाली जो है? नहीं नहीं नहीं। हाँ आगे वाले तो इंडिया से, वो यहीं पे जॉब करती है। अच्छा लेकिन अच्छा మేడం ये बुर्ज अल अरब, वो क्या कहते हैं, एमिरेट्स पैलेस का ना। हाँ हाँ भर दुबई है ना, राइट में रखना है, राइट में रख, राइट वाली रोड पर दुबई जाएगी, नीचे 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 इंफिनिटी ब्रिज మేడం वो बोर्ड आना दे, बोर्ड नेम है ना, ऊपर वाला? हाँ नेम दिखना हाँ ठीक. मैडम राइट साइड में बोर्ड वो दिखा, राइट साइड बोर्ड. नदी के नीचे नीचे जा रहा अच्छा ऐसे है। ये साथ में स्नैक्स, गोल्ड का 24 कलर ये गोल्ड है, 24 कैरेट का गोल्ड है ये। सजा दुबई शेख सन्स ना इस मैडम वो दिखा मैडम चिप का. हाँ हाँ दुबई ना हाँ. this is his yacht. हाँ हाँ दे When he want to go to his friends, he take those friends in the ship. Own yacht. $1 billion. किसके भैया ये? ये फजा का है। यहाँ का शेख नहीं है उसका हाँ, हाँ। उनका वो उसका है? हाँ? सिर्फ उसी का है? हाँ सिर्फ क्या ये सारे कंट्री उसका है। ये पार्किंग उसका है। फ्रेंड्स का क्वीन एलिजाबेथ 2 कहाँ लिखा है? वो एलिजाबेथ है ना, क्वीन एलिजाबेथ इधर आया ना, इंग्लैंड से इसी में आया, ये शेख को दिए देखिए।
कोई नहीं, एलिजाबेथ का साइन देखो, वो एलिजाबेथ ही दे दिया है। एलिजाबेथ का साइन, किधर है वो? अरे वो सामने कोई नहीं, एलिजाबेथ का साइन देखो ना। सर जी अब बताओ, अच्छा सर जी प्लीज प्लीज नीली जी। हाँ, ये इसी में खालिद बिन अल वाहिद स्ट्रीट, खालिद बिन अल वाहिद। अब है ना, आप सीधा जाते हैं, आपको बड़े का रास्ता मिलता है। वेरी नाइस कट टेकन, क्योंकि अभी तक जितने भी इसे कट ఇది ఫీచర్ మ్యూజియం, ఇది లోపల చాలా బాగుంటుంది. దీనికి టికెట్లు మనం ముందే బుక్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది, లేకుంటే ఇక్కడ పెద్ద లైన్ ఉంటుంది. మనం మొత్తం ఓన్లీ గ్రౌండ్ ఫ్లోర్లో, ఫస్ట్ ఫ్లోర్లో అంటే ఫ్రీగా విజిట్ చేయొచ్చు. బట్ పైకి వెళ్ళాలంటే మనం టికెట్ ఉంటుంది, టికెట్ బుక్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. దానికి ఒకరికి 159 dirham సంథింగ్ ఉంటుంది. సో కొంచెం కాస్టే పైకి వెళ్ళాలండి. మ్యూజియం చాలా అట్రాక్షన్గా ఉంటుంది. ముందట ఆర్కిటెక్ట్ చూడండి ఎంత మంచిగా ఉంది. అండ్ వాటర్ ఫాల్ ఎంట్రన్స్ ఎగ్దమ్ ఉంటుంది. సో ఈ ఎంట్రన్స్లో రైట్ సైడ్లో రోబోటిక్ కాఫీ అనమాట. మనం అక్కడ కైన్ వేస్తే సంథింగ్ మనం మనీ పే చేస్తే మనకు కాఫీ తయారు చేసి రోబోనే ఇచ్చేస్తుంది మనకు ఒక గ్లాస్లో. సో అది నేను షార్ట్ వీడియో చేసిన, మీకు ఒకవేళ కుదిరితే షార్ట్ వీడియో వెళ్ళి చూడండి. లొకేషన్ ప్లేస్ మాత్రం మైండ్ బ్లోయింగ్. అసలు ఈ బిల్డింగ్ చూడండి ఒకదాని పక్కన ఎగ్దమ్ ఉంటుంది. మీరు ఎవరైనా విజిట్ చేసినట్లయితే దుబాయ్కి ఈ ప్లేస్ కూడా చూడడానికి ట్రై చేయండి. ఇది దుబాయ్ మాల్ అంటే ఎగ్దమ్ ఉంటుంది. అసలు చాలా ఇంటర్నేషనల్ బ్రాండ్లు ఉంటాయి. చాలా దూరం వాకింగ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. అమ్మో దిమాగ్ ఖరాబ్ అయిపోతుంది అసలు అంత దూరం నడవడానికి. లోపలికి వెళ్తే ఎక్కడ ఏ గేట్ నుండి లోపలికి వస్తున్నాం, ఏ గేట్ నుండి బయటకు వెళ్తున్నాం అనేది కూడా కన్ఫ్యూజన్ ఉంటుంది. ఎవరికి అడిగితే ఎవరు చెప్పాడు సెక్యూరిటీస్. చలో నెక్స్ట్ ఇది చూసేద్దాం. ఇక ఇక్కడ అక్వేరియం, వాటర్ అక్వేరియం చాలా పెద్ద ఉంటుంది. ప్రపంచంలోనే పెద్దదంట ఇది. ఆ చేపలు దీని మీదనే పెద్ద స్క్రీన్ కూడా ఉంది.
అదే మాల్ ఇంకొంచెం ముందుకెళ్తే ఏముంటుంది, మన వాటర్ ఫాల్ ఉంటుంది, దుబాయ్ మాల్ వాటర్ ఫాల్. ఈ మాల్లోనే ఇంత పెద్ద వాటర్ ఫాల్ ఉందంటే బాబా బాబా బాబా, అసలు ఎగ్దమ్ ఉంటుంది. అసలు ఈ వ్యూ చూడండి ఒకసారి. ఫోటోషూట్కి మాత్రం చాలా బాగుంటుంది ఈ ప్లేస్. చలో పొద్దున నుండి సాయంత్రం వరకు నువ్వు దుబాయ్ మాల్ అంతా తిరిగి ఈ వాటర్ ఫౌంటైన్ మిస్ అయినావంటే నువ్వు దుబాయ్కి పోయి కూడా వేస్ట్ ఇక. అట్లా ఉంటుంది. మళ్ళీ సాయంత్రం పూట స్టార్ట్ అవుతుంది. అబ్బా బాబా బాబా బాబా, వాటర్ షో ఉంటుంది, ఎగ్దమ్ ఉంటుంది అసలు. ఈవినింగ్ పూట జనాలు ఘోరంగా ఉంటారు. మీరు ఇది మాత్రం మిస్ చేయొద్దు. మీరు ఏం మిస్ చేసినా కానీ ఈ వాటర్ షో మాత్రం మిస్ చేయొద్దు మీరు. ఇది ఎగ్దమ్ ఉంటుంది. ఇక్కడ కొన్ని ఫోటోషూట్ కూడా చాలా ప్లేసెస్ ఉన్నాయి, మంచి మంచిగా ఉంటాయి. ఇగో ఇక్కడ చూడండి, చాలా బాగున్నాయి ఇక్కడ ఫోటోషూట్ కూడా. మీరు మోస్ట్లీ ప్లాన్ చేస్తే ఒక రోజు మొత్తం దీనికే స్పెండ్ చేయండి, మార్నింగ్ నుండి నైట్ వరకు. చలో
షాపింగ్ అంతా అయిన తర్వాత రిటర్న్ వెళ్తుంటే సుక్కు సార్ కనిపించింది. అరే మన సుక్కు సార్ లాగానే ఉన్నాడని ఒక ఫోటో దిగిన. ఓకే రిటర్న్ వెళ్తున్నా. డే 2 కంప్లీటెడ్ సక్సెస్ఫుల్లీ. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. సారీ దిస్ బస్ ఈజ్ ఫుల్. బస్సు ఫుల్ అయిందని అక్కడ డిస్ప్లే చేసారు.